ਆਈਪੀਐਸ ਮੈਥ ਕਲਾਸਿਸ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ YouTube ਤੇ ਮੈਥ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਈਪੀਐਸ ਮੈਥ ਕਲਾਸਿਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਓ। ਆਈਪੀਐਸ ਮੈਥ ਕਲਾਸਿਸ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 11 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और इसका चैप्टर का नाम है रचनावां। तो 11वां चैप्टर रचनावां। तो विद्यार्थियों फर्स्ट क्वेश्चन करन जा रहे हाँ। तो विद्यार्थियों फर्स्ट क्वेश्चन की है इसका, एक दिती हुई किरण दे आरंभिक बिंदु तो 90 डिग्री कोण की रचना करो अते कारण सहित उत्तर की पुष्टि करो। तो विद्यार्थियों जिहड़े रचना के स्टैप है वो तुसीं खुद लिखने हैं। मैं विद्यार्थियों सिर्फ डायग्राम्स बनाऊंगा। तो देखो विद्यार्थियों, पहला स्टेप तुसी नोट करना है, एक किरण ओ ए खिंचो। तो विद्यार्थियों रचना का स्टेप तुसी खुद लिखना है, एक किरण जिहड़ी है ओ ए खिंचो। जिन्ने मर्जी सेंटीमीटर की तुसी एक किरण खिंच लैनी है, उसका नाम की रखना है ओ ए। उस तो बाद विद्यार्थियों ओ नूं केंद्र मन के अते किसी सुविधाजनक अर्धव्यास की एक चाप लगाओ जिहड़ी किरण ओ ए नूं पी बिंदु ते कटे। तो विद्यार्थियों अपनी इच्छा अनुसार जिन्नी मर्जी प्रकार खोल के एक तुसी चाप लगानी है, इस तरह जिहड़ी कि किरण ओ ए नूं पी बिंदु ते कटदी होवे। तो विद्यार्थियों इस तरह तुसी एक चाप लगाओगे, इसका नाम की देना है पी। तुसी स्टैप नंबर 2 लिखना है, ओ नूं केंद्र मन के किसी सुविधाजनक अर्धव्यास की एक चाप लगाओ जिहड़ी किरण ओ ए नूं बिंदु पी ते कटे। हुण पी ते प्रकार रख के केंद्र मन के जिवें स्टैप 2 ते स्टैप लगाए सीगे, इस तरह एक चाप लगाओगे, एक चाप तुसी इत्थे लगाओगे। तो विद्यार्थियों जिहड़ा कोण है ये 60 डिग्री का होएगा, 120 का, पर आपां 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। नंबर 3 स्टैप पी नूं केंद्र मन के स्टैप 2 विच लए गए अर्धव्यास तो एक चाप लगाओ जिहड़ी कि स्टैप 2 विच लगाई गई चाप नूं क्यू बिंदु ते कटे। इहदा नाम की दे दो क्यू। इसे तरह ही फिर क्यू ते प्रकार रखनी है, एक चाप आपां होर लगा दांगे जिसका नाम आपां की दे दांगे आर। ये स्टैप नंबर 4 हो गया। उस तो बाद 5 नंबर स्टैप ते केंद्र उही मनना है, तुसी पी दे प्रकार क्यू ते प्रकार रखनी है, एक चाप ऊपर लगाओ, फिर आर ते प्रकार रखनी है, एक स्टैप ऊपर लगाओ, ये पहला वाली चाप नूं कट के जाएगी। तो नंबर 5 स्टैप बिंदु क्यू नूं केंद्र मन के अते उही अर्धव्यास दे नाल एक चाप लगाओ, एक चाप आपां ऊपर लगा ली। फिर नैक्सट स्टैप 6वां आर नूं केंद्र मन के उन्ने अर्धव्यास की एक चाप होर लगाओ जो कि स्टैप नंबर 5 में जिहड़ी चाप लगाई सी उस नूं बिंदु बी ते मान लो कटदी है। कित्थे कटदी है? बिंदु बी ते। हुण लास्ट स्टैप ओ बी नूं मिलाओ। तो विद्यार्थियों जिहड़ा स्टैप है ये आखिरी स्टैप है। तो ओ ते बी नूं की करो, मिला दो अते सी तक वधाओ। तो विद्यार्थियों जिहड़ा ए कोण है ए ओ सी, यही अपना लोड़ींदा कोण सम कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो विद्यार्थियों इसे कोण की आपां रचना करनी सी। स्टैप नंबर फर्स्ट जिहड़ा है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। विद्यार्थियों तुहाडा क्वेश्चन नंबर सैकेंड, क्वेश्चन नंबर सैकेंड, एक दिती हुई किरण के आरंभिक बिंदु तो 45 डिग्री के कोण की रचना करो अते कारण सहित उत्तर की पुष्टि करो। तो विद्यार्थियों जिवें स्टैप नंबर 1 च कीता सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस तरीके नाल एक किरण ओ ए खिंचो जिन्नी मर्जी उसकी लैंथ होवे, उसका नाम की दे दोगे तुसी ओ ए। स्टैप नंबर 1 लिख लोगे, किरण ओ ए खिंचो। तो नंबर 2 स्टैप जिन्नी मर्जी प्रकार खोल के एक चाप लगाओ, जो कि ओ नूं पी बिंदु ते कटे। नंबर 2 स्टैप ओ नूं केंद्र मन के अपनी सुविधा अनुसार एक अर्धव्यास की चाप लगाओ जिहड़ी कि ओ ए नूं पी बिंदु ते कटे। नंबर 3 स्टैप पी नूं केंद्र मन के जिवें स्टैप 2 नंबर च अर्धव्यास जिन्ना लिया सी उन्ने स्टैप दे एक
ਚਾਪ ਲਗਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਊ ਬਿੰਦੂ ਉੱਪਰ ਕੱਟੇ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 4 ਰਚਨਾ ਕਿਊ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਹੁਣ ਕਿਊ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਹੋਰ ਲਗਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਊ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਓ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਫ ਕੋਣ ਬਣਾ ਲਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਡॉटेड ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੋਣ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਸ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟੀ ਹੈ OB, OB ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ C ਤੱਕ ਵਧਾਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਪ P ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। P ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਓ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ S ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ S ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇ ਦਿਓ, D। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ D ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। D ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਕੋਣ AOD ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਣ AOD ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੋਣ AOD ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਫ ਆਫ ਕੋਣ AOC। AOC ਕੋਣ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ। 90 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਸੀ, 90 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 45 ਡਿਗਰੀ, ਕੋਣ AOD। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਸ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਉਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ 30 ਡਿਗਰੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ OA ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਚਾਪ ਲੈ ਲਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, P। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ P ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ Q। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਟੈਪ ਹੈ P ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਓ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇ ਦਿਓ, Q। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ Q ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਰਫ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡॉटेड ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ P ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ Q ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਚਾਪ ਲਗਾਤੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ R। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 5ਵਾਂ OR ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ C ਤੱਕ ਵਧਾਓ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਣ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਣ AOC ਬਰਾਬਰ 30 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸੇ ਕੋਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਣ ਨੰਬਰ 30 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 22.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ। ਥਰਡ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 22.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਪਹਿਲਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ OA ਬਣੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਪ ਲਗਾਉਂਗੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 120 ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਪ ਲਗਾਉਂਗੇ। ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡॉटेड ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਡॉटेड ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਣੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਪ ਕੱਟ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ 22.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 22.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਣ AOC ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਇਸ ਦਾ 15 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੋਏਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਚ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ 15 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਚ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਣ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ AOC ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਣ AOC ਬਰਾਬਰ 30 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ। ਪਾਰਟ 2 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th ਅਤੇ 5th ਕਰਾਂਗੇ। IPS ਮੈਥ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।